Hello everyone, my name is Rahul Makwana and we were doing chapter 6 of 11th economics, and till now we have completed the first part, and in the first part we had seen the meaning of market, then its characteristics, classification of market was there, you had seen that also, based on competition and based on quantity. Right, so we were seeing the perfect competition, so we saw that also, their characteristics, meaning of perfect competition. So now in this part we are going to see this imperfect competition, right? So market is mainly classified into two parts, that is perfect competition and imperfect competition, right? So we had seen the perfect competition, which is a hypothetical thing and which does not exist practically. So now we are going to see the imperfect competition. Okay, so let's get started. And in that imperfect competition, there are three categories. So among that three, there are first is monopoly. So we have heard the word monopoly, right? Monopoly no simple meaning છે આપણે યુઝ કરતા હોય મીન્સ કે ધ થિંગ વિચ ઇઝ ધેર વિથ ધેટ પર્સન ઓનલી, મતલબ કે એવો વ્યક્તિ કે જેને જે કામ છે એ જ વ્યક્તિ પાસે એટલું પરફેક્ટલી થઈ શકે, બીજા કોઈ પાસે ન થઈ શકે, then it is known as a monopoly. મતલબ એ ટાઈપનું કામ બીજા કોઈ પણ પર્સનને આવડતું પણ નથી. સો દેટ ઇઝ ધ જનરલ meaning of monopoly. Now let's see what is given the book, right? So તમને થોડી હિસ્ટ્રી આપી છે મોનોપોલીની, that the economist considered the perfect market and monopoly as the two completely opposite theories, right? So monopoly is completely opposite to perfect market. આપણે perfect competition જે કર્યું હતું એમાં એવું હતું that there are innumerable, મતલબ કે numerous buyers and sellers, there were many buyers and sellers were there. સિમિલર પ્રોડક્ટ સેલ કરવાવાળા લોકો જે સેલર્સ છે એ ઘણા બધા છે, બટ ધ એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ થિંગ ઇઝ ધેર ઇન ધ મોનોપોલી. મોનોપોલીમાં સિંગલ પર્સન જ હોય છે જે સેલિંગ કરે છે, બાઇંગ કરવાવાળા ઘણા લોકો છે, બટ સેલર જે છે દેટ ઇઝ ઓનલી વિથ અ વન પર્સન. So that is only given in this, that monopoly has originated from the Greek word monos, which means single, and polion means seller. So monopoly આખો જે word છે that is being derived from the Greek word that is monos and single. So monos and single છે એ બંનેને જોઈન્ટ કરીને મોનોપોલી બનાવવામાં આવ્યું છે, right? So mono means single and poly means seller, મતલબ કે single seller, there is only one seller in the market. If such kind of market is there, then it is known as a monopoly. Definition is given: when the product supply is controlled by only one single enterprise, it is known as monopoly. તમને પ્રોફેસર ચેમ્બરનો ડેફિનેશન આપી છે that when a product supply, મતલબ કે જે સેલર છે જે પ્રોડક્ટ સપ્લાય કરે છે, અગર એ આખા માર્કેટની અંદર સિંગલ જ હોય, સેમ પર્સન જ હોય, એક જ પર્સન હોય, then it is known as a monopoly, right? Now characteristics of monopoly is there. હવે જે મીનિંગ તમને એક્સપ્લેન કર્યો છે એના ઉપરથી characteristics તમને આપેલા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓનલી વન પ્રોડ્યુસર ઓર સેલર. મીન્સ કે જે પ્રોડક્ટ તમે જે પ્રોડક્ટ વ્યક્તિ સેલ કરે છે યા તો પ્રોડ્યુસ કરે છે, દેટ ઇઝ ઓનલી વિથ વન પર્સન. સો એઝ આઈ ટોલ્ડ કે સેલર છે એ ઘણા બધા નથી હોતા મોનોપોલીની અંદર, દેર ઇઝ ઓનલી વન સેલર, બટ ધ બાયર્સ જે છે દે આર સો મેની. સો બાયર્સ છે એ ઘણા બધા છે અને સેલર છે એ સિંગલ પર્સન છે. સો ઇફ સચ કાઇન્ડ ઓફ માર્કેટ ઇઝ ધેર ઓર ઇફ સચ કાઇન્ડ ઓફ સેટઅપ ઇઝ ધેર ઇન અ માર્કેટ, દેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ મોનોપોલી. હવે મોનોપોલીમાં છે ને પ્રોબ્લેમ એવી થાય છે સ્ટાર્ટિંગના ટાઈમમાં, જ્યારે બિઝનેસીસ નવા નવા સ્ટાર્ટ થયા હતા એન્ડ પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયું હતું, એ ટાઈમ ઉપર ઘણા બધા બિઝનેસીસ એવા હતા, મેઇનલી તો ગવર્મેન્ટ જ હતી જેને મોનોપોલી ક્રિએટ કરી હતી, અને એણે જોઈને ઘણા પ્રાઇવેટવાળા હતા એ પણ મોનોપોલી ક્રિએટ કરતા હતા. સો ગવર્મેન્ટ હેડ ડિનાઇડ, ગવર્મેન્ટ છે ને એની 100% રેસ્ટ્રિક્શન હતું કે મોનોપોલી કોઈ પણ પ્રાઇવેટ બિઝનેસ છે એ ક્રિએટ ન કરી શકે, બિકોઝ અગર મોનોપોલી ક્રિએટ થાય then the seller will become a price maker. See here also it is written that the seller will become a price maker. Now what is price maker? Price maker મતલબ એવો બિઝનેસ કે જે પ્રાઇસ ડિસાઇડ પોતે કરશે, એમાં માર્કેટ પ્રમાણે પ્રાઇસ ડિસાઇડ ન થાય. તમે એવું જસ્ટ હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે એવું વિચારો કે ગોલ્ડ હોય તો ગોલ્ડની એક જ શોપ હોય, આખા વર્લ્ડમાં એક જ શોપ છે, યા તો આખા ઇન્ડિયામાં એક જ શોપ છે જે ગોલ્ડ સેલ કરે છે, બીજા કોઈ પાસે ગોલ્ડ છે જ નહીં. સો ઇફ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ ઇઝ ધેટ, ધીર ઇઝ એન હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ, એવું બનવાનું નથી બટ જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ. તો અગર એવું થાય કે આખા ઇન્ડિયામાં એક જ ગોલ્ડ સેલર હોય, સો વોટ વિલ હેપન ઇઝ ધેટ ગોલ્ડ સેલર વિલ સેલ ધ ગોલ્ડ એટ હિઝ પ્રાઇસ. એ પોતાની પ્રાઇસ, એને જે ઈચ્છા પડશે એ પ્રાઇસ ઉપર એ ગોલ્ડને સેલ કરશે. Obviously, why he will do like that? Because he is the only seller.
એ પોતે જ છે, બીજું કોઈ છે જ નહીં એની કોમ્પિટિશનમાં. સો એ પ્રાઇસ જે ડિસાઇડ કરે લોકોને એ પ્રાઇસ ઉપર એ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરવી પડશે. સો વોટ વિલ હેપન ઇઝ ઇન કેસ ઓફ મોનોપોલી, જે સેલર છે એને બહુ બધો પ્રોફિટ થશે એન્ડ જે બાયર્સ છે they will be exploited. So that will be the problem in the monopoly. So that was the reason why government was denying the part of monopoly. So that is the first characteristics કે monopoly ની અંદર એક જ seller હોય and buyers છે ઘણા બધા હોય. Second is absence of substitute goods. I have told you the meaning of substitute goods and complementary goods. Substitute goods નો meaning કે જે ગુડ તમે પરચેસ કરો છો એના સિવાય તમે બીજું ગુડ્સ પણ યુઝ કરી શકો છો. બોથ હેવ ધ સેમ યુટિલિટી. સેન્ડલ્સ, ચપ્પલ્સ, શૂઝ, સો ઓલ ધીસ આર ધ goods which we call as a substitute goods. Now what will happen in monopoly? મોનોપોલીની અંદર એ ટાઈપના સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ હોતા જ નથી. સી રેલવે છે તો રેલવેમાં સૌથી પહેલાં ગવર્મેન્ટ જ હતી જે રેલવે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરતી હતી. સો દેટ વિલ બી અ કાઇન્ડ ઓફ મોનોપોલી. પછી ધીમે ધીમે પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સ છે એને એન્ટર થવા દીધા. ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જે જીએસઆરટીસીની બસ છે તો ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં પણ એવું જ હતું. અત્યારે લક્ઝરીઝ એન્ડ પ્રાઇવેટ વેહિકલ્સ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે રોડવેઝથી, બટ ઇન ધ અર્લિયર ટાઈમ વેન ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસીસ સ્ટાર્ટેડ, only the government was there who was providing the railway services and transportation services by road. So there was a kind of monopoly in the transportation business of. So એના કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ જ નહોતા. સો સબસ્ટિટ્યુટ કોઈ નહોતું. અગર તમારે ટ્રાવેલ કરવું હોય યુ નીડ ટુ ટ્રાવેલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓનલી. સો મોનોપોલી બિઝનેસમાં એવું થશે કે સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ છે એ નહીં હોય. Next is restriction over the entry of new firms. Restriction over entry of new firms. Restriction means કે allowed નથી. Over the entry of new firms મતલબ કે કોઈ પણ નવી ફર્મ હોય એને એ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસમાં એન્ટર થવું હોય, મતલબ કે રેલવે સર્વિસીસ સ્ટાર્ટ કરવી હોય, then the government will deny. એ ના પાડી દેશે કે you can't start with that. સો એવું અગર થતું હોય then it is known as a monopoly. સો મોનોપોલી છે એ ફર્મ્સ એવું કરશે કે એ લોકો બીજા કોઈ ફર્મને એ ટાઈપના બિઝનેસમાં એન્ટર નહીં થવા દે, કેમ કે જો એનું કોમ્પિટિશન ઊભું થશે તો પ્રાઇઝ મેકર છે એ નહીં રહે. એણે છે ને પછી કોમ્પિટિશન પ્રમાણે એને પ્રાઇઝને બધી રીતના ચાલવું પડે. સો ધેર વિલ બી અ રેસ્ટ્રિક્શન. ઓબ્વિયસલી મોનોપોલીનો મતલબ જ એ છે, મોનો વર્ડનો મિનિંગ છે કે સિંગલ સેલર છે, અને અગર એમાં બીજા કોઈ નવી ફર્મ્સ એન્ટર થઈ જાય એ બિઝનેસમાં તો એ મોનોપોલી બિઝનેસ નથી રહેવાનો. સો ધ સેલર વિલ ટ્રાય કે મારો જે બિઝનેસ છે એ મોનોપોલી જ રહે, બિકોઝ ઓફ વિચ એ લાંબા ટાઈમ સુધી સસ્ટેન કરી શકે બિઝનેસની અંદર, કેમ કે કોમ્પિટિશન ન હોય એટલે ઘણા ટાઈમ સુધી સર્વાઈવ કરી શકે અને એને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મળશે. સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મતલબ કે નોર્મલ પ્રોફિટથી પણ થોડો વધારે પ્રોફિટ મળશે, કેમ કે એક જ સેલર છે એટલા માટે. સો હી વિલ એન્જોય ધ બેનિફિટ ઓફ બીઇંગ અ સિંગલ સેલર ઇન ધ માર્કેટ. નેક્સ્ટ ઇઝ કંટ્રોલ ઓવર ધ પ્રાઇઝ ઓર સેલ્સ. મતલબ કે જેમ આપણે આગળ વાત કરી હતી એમ પ્રાઇઝ મેકર જે વાત કરી હતી આપણે, સો વોટ વિલ હેપન ઇન મોનોપોલી ઇઝ કે જે પ્રાઇસ છે પ્રોડક્ટની એના ઉપર એનો પોતાનો પૂરેપૂરો કંટ્રોલ હશે, કેમ કે બીજા કોઈ બિઝનેસ નથી કોમ્પિટિશનમાં કે જેને પ્રાઇસ માટે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે. જો અગર માની લ્યો કે બીએસએનએલ જે છે તો અગર ટેલિકોમ્યુનિકેશનમાં જે સ્ટાર્ટ થયું હતું દેટ વોઝ વિથ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ બીએસએનએલ, પછી એરટેલ, વોડાફોન, સો ઓલ અધર કંપનીઝ એન્ટર્ડ આફ્ટર ધેટ. પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયું, એલપીજી પોલિસી એવી, આફ્ટર ધેટ ટેલિકોમ્યુનિકેશનની અંદર બીજી બધી જે પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે તે એન્ટર થઈ. ત્યાં સુધી there was only BSNL who was providing the services of telecommunication. માની લો કે બીજી કોઈ સર્વિસીસ એન્ટર જ ન થઈ હોત, બીજી કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીઝ ટેલિકોમ્યુનિકેશનમાં એન્ટર ન થઈ હોત તો શું થાત? તો જે બીએસએનએલ જે પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરત એ પ્રાઇસ ઉપર આપણે ટેલિકોમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ છે એ યુઝ કરવી પડત. સો એવું થાય મોનોપોલીની અંદર કે જે પ્રાઇસ છે, જે સેલિંગ છે એના ઉપર પૂરેપૂરો કંટ્રોલ જે સેલર છે એનો રહેશે. નેક્સ્ટ ઇઝ સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ. સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ મતલબ કે એક બિઝનેસમાં નોર્મલી જેટલો પ્રોફિટ થવાનો હોય એનાથી પણ વધારે એક્સ્ટ્રા ઓવર પ્રોફિટ, ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ. ધેટ વિલ બી પોસિબલ ઇન કેસ ઓફ મોનોપોલી ઓનલી. વાય ઇન કેસ ઓફ મોનોપોલી? બિકોઝ મોનોપોલીની અંદર જે સેલર છે એ એક જ છે. ધેર ઇઝ નો કોમ્પિટિશન. કોમ્પિટિશન નથી મતલબ કે એક જે પ્રાઇસ કહેશે એ પ્રાઇસ ઉપર બાયર્સને એ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરવી પડશે, એન્ડ બિકોઝ ઓફ વિચ જે સેલર છે એને સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ છે થઈ શકે છે.
નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન. ઓબ્વિયસ વાત છે, પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન પણ થશે. અગર એક જ જગ્યાએથી ગોલ્ડ મળતું હોય, કાલે તમે ગયા હતા, કાલે તમારો ફ્રેન્ડ છે એ ગોલ્ડ પરચેસ કરવા ગયો તો એને 50,000 પર 10 ગ્રામ પ્રાઇસ કીધી હોય અને બીજે દિવસે તમે ગયા અને તમને 53,000 કહેશે, સો યુ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ અબાઉટ ધેટ. સો જે સિંગલ સેલર હોય, જે મોનોપોલી બિઝનેસ હોય, એમાં એવું થશે કે પ્રાઇઝમાં પણ ડિસ્ક્રિમિનેશન રાખશે. એને એવું લાગશે સેલરને કે જે બાયર છે હી ઇઝ અ વેરી વેલ્ધી મેન, તો એ પ્રાઇસ એ રીતના લગાડશે. એમાં સામેવાળો જે બાયર છે એ કંઈક બાર્ગેનિંગ ન કરી શકે, એમ પણ ન કહી શકે કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ નથી લેવી, હું બીજા પાસેથી લઈ લઈશ, બીકોઝ હી ઇઝ ધ ઓનલી સેલર અને એની કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ પણ નથી. એન્ડ બીકોઝ ઓફ વિચ કે પ્રાઇઝમાં પણ ડિસ્ક્રિમિનેશન થશે. તમને આમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ડૉક્ટરનું. નેક્સ્ટ ઇઝ ફર્મ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓકે, ફર્મ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી, બટ તમને અત્યાર સુધી એવું જ હતું કે ફર્મ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી બોથ આર વન એન્ડ ધ સેમ થિંગ. ઇન્ડસ્ટ્રીનો મિનિંગ આપણા માઇન્ડમાં એવો છે કે જે જગ્યાએ ફેક્ટરી, એક લેન્ડ એરિયા હોય, એની ઉપર ફેક્ટરી હોય, મશીન્સ હોય અને જે ધુમાડો હોય, સ્મોક હોય, એ નીકળતો હોય અને કંઈક પ્રોડક્શન થતું હોય અને વર્કર્સ વર્ક કરતા હોય, then it is known as industry. No, that is not an industry, that is a factory. There is a difference between industry and factory. તો આજે તમે થોડું સમજી લ્યો મિનિંગ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી પરફેક્ટલી, રાઈટ? ઓકે, તો ઇન્ડસ્ટ્રીનો મિનિંગ શું થાય? યુ હેવ હર્ડ ધ વર્ડ બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી. બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી એવો વર્ડ સાંભળ્યો છે તમે? યસ. સો વોટ ઇઝ ધેર ઇન બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી? કાંઈ એમાં મશીન્સ છે જેમાં હીરો હિરોઈનનું પ્રોડક્શન થાય છે? નો, દેર ઇઝ નથિંગ ગોઈંગ ઓન લાઈક ધેટ. સો વોટ ડુ યુ મીન બાય બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી? બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો મતલબ એવો થાય કે જેટલી પણ હિન્દી સિરિયલ્સ, સિરીઝ, મૂવીઝ, એડવર્ટિઝમેન્ટ્સ, જેટલું પણ હિન્દીમાં એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય ઇન્ડિયાની અંદર, ધેન ધેટ વિલ ફોલ અંડર ધ બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇન ધ સેમ વે દેર ઇઝ હોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ટોલિવૂડ, ઇટ ઇઝ ધેટ, રાઈટ? અનધર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ ગીવ યુ, ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી. એવું તમે કદાચ વર્ડ નહીં સાંભળ્યો હોય, બટ બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાંભળ્યો હશે, પણ એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી પણ વર્ડ છે. સો વોટ ડુ યુ મીન બાય એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી? એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી મીન્સ જેટલી પણ સ્કૂલ, કોલેજીસ, પ્લે હાઉસ, જેટલું પણ જે જગ્યાએ એવી છે કે જ્યાં તમને એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય, ધેન ધેટ ઇઝ નોન એઝ એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રી. એ બધી ફર્મ્સ છે, એ બધી સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ છે, એ બધી એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ફોલ કરે. Now, are you clear about education means industry and firms? So firms means basically a institution or a unit. અને જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે મીન્સ કે એ કયા હેડિંગની અંદર ફોલ થાય છે. અગર આપણે એ વાત કરીએ કે હક્કા નૂડલ્સ છે, બિરયાની છે, ચાઇનીઝ ભેળ છે, તો સી ધીસ ઓલ આઇટમ્સ ફોલ અંડર ચાઇનીઝ, રાઈટ? સો ચાઇનીઝ ઇઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રી એવું સમજો, એન્ડ બાકીની જે અંદરની આઇટમ્સ છે એને તમે ફર્મ્સ સાથે કમ્પેર કરો. સો ધેટ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ અ ફર્મ. સો આમાં એવું કીધું છે, હવે તમને હેડિંગ થોડોક સમજાશે. ફર્મ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી મતલબ કે જે પર્સન જે મોનોપોલી બિઝનેસ કરે છે એની જે ફર્મ છે એ ખુદ જ ઇન્ડસ્ટ્રી માનવામાં આવશે, બિકોઝ એના જેવી બીજી કોઈ ફર્મ તો છે નહીં. સો એની જે ફર્મ છે એ જ ઇન્ડસ્ટ્રી કન્સિડર કરવામાં આવશે. So that was the whole thing about the monopoly. So perfect competition આપણે જોયું કે એમાં તમને કદાચ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન યાદ ન હોતું તો પહેલાનો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એ જોઈ શકો છો. અને અગર તમને એટલી પણ આળસ આવતી હોય ફર્સ્ટ પાર્ટ જોવામાં, તો યુ કેન મતલબ એ તમે એ રીતના પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનને યાદ કરી શકો છો. મોનોપોલી અત્યારે મેં તમને જે સમજાવ્યું છે એનું એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ, ધેટ ઇઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. મોનોપોલીમાં સિંગલ સેલર છે, એમાં ઘણા બધા સેલર્સ છે, બાયર્સ આમાં ઘણા છે, તેમાં પણ ઘણા છે. પ્રોફિટ મોનોપોલીના બિઝનેસની અંદર સુપર નોર્મલ થાય છે, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન અંદર ઓછો પ્રોફિટ થાય છે, રાઈટ? આમાં કોમ્પિટિશન જરાય નથી, આમાં કોમ્પિટિશન ઘણું બધું છે. સો દેર ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ધ મોનોપોલી એન્ડ perfect competition. So we are going to keep up till here, and in the next video we are going to see regarding the monopolistic competition.